Then the next one is the fixed beam. So fixed beam is that type of the beam whose both the ends are embedded in a fixed support. That is a fixed beam. Cantilever beam whose one of the end is supported by fixed support and other end is फ्री. म्हणजे त्याचा एक एंड फक्त सपोर्ट दिलेला असतो, तोही फिक्स सपोर्ट असतो आणि दुसऱ्या एंडला ते फ्री असतं. दॅट इज अ कॅन्टिलिव्हर बीम. रोलर सपोर्ट इज दॅट सपोर्ट which offers only one reaction normal to the contacting surface. Hinge support is that support which offers two reactions, one for the displacement that is along the x and y axis. Simple support is that support which offers only one reaction common to the perpendicular to the common contacting surface. And the fixed support is that support which offers three reactions, that is for rotation and displacement. Displacement, it restricts along the x and y axis, that is two reactions. It is x, y, and the moment, we can say. Okay, so that part we have discussed last time. Now we'll start for the next part, that is the types of loads. Types of loads. So first type of the load is nothing but the point load. So एखाद्या लोडला पॉइंट लोड कधी म्हणायचं, or a force, faint to say the force is a point force or a point load. कधी म्हणणार आहे point load? So point load is that load if the area of contact between the force and the object or the body is so less or so small. In that case, that load is called as a point load. For example, if you are considering our position on earth, then it's like as just a point. Then an ant or a elephant, हत्तीच्या वरती जर का मुंगी बसलेली असेल तर तो त्या दोघांचा एरिया ऑफ कॉन्टॅक्ट हा खूप कमी असतो. म्हणजे त्या अँटचं, मुंगीचा जो लोड ऍक्ट होणार आहे, जो फोर्स ऍक्ट होणार आहे हत्तीवरती, तो हा पॉइंट लोड म्हणून ऍक्ट होतो. It means that whenever we are considering any object, any a rigid body, we can say, then in that case, if the load acting on their body is at a so small cross-sectional area, then in that case we can say that the load is a point load. So whatever the forces till time we have considered, those forces are nothing but the point forces. म्हणजे जिथं एरिया ऑफ कॉन्टॅक्ट जर का आपण ए घेतला, पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन ए घेतला, तर आपण त्याला म्हणताना म्हणतोय की पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन. म्हणजे काय, द फोर्स इज ऍक्टिंग ऍज लाईक अ पॉइंट ऑन द बॉडी. So whenever this condition used to exist, then in that case we can say that the load is a point load. मग त्या केसमध्ये आपण काय म्हणणार, तर त्या केसमध्ये त्या लोडला आपण पॉइंट लोड असं म्हणणार. Okay, then the next type of the load or a second type of the load is nothing but the UDL, which is also called as a uniformly distributed load. Uniformly distributed load. सांगा बरं कशाला म्हणता येईल मग युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड लोड? Have you understood about the point load? Point load सर्वांच्या लक्षात आलेलं आहे का? Yes, sir. Okay. So now the next part is a UDL, uniformly distributed. So now regarding the uniformly distributed load, that is a UDL. If this is a beam AB and on the beam we have a load whose intensity per unit length is a constant or a uniform, then in that case we can say that this load is a UDL or uniformly distributed load. What we will do, suppose that we have a pan. आपल्याकडे कसं pan आहे. Suppose that this is also a rectangular one and it is filled with a water. What we did, we have filled it completely with the water and it is aligned exactly in a horizontal plane. ते बरोबर काय केलं आपण, horizontal direction ला त्याचं ते ठेवलेलं आहे. आणि ते पूर्णपणे जर आपण पाण्याने भरलं तर याच्यामध्ये प्रत्येक पॉइंटला, म्हणजे इथं असेल, इथं असेल, इथं असेल किंवा एंड बी ला असेल, जो काही लोड येणार आहे तो लोड हा कसा असणार आहे, सेम असणार आहे. Per unit load acting on this contact surface or on the beam, we can say that will be the same one. Then in that case we can say that that load is a uniformly distributed load or a UDL. It means that you will consider its intensity. If it's an intensity, say as an 5 Newton per meter, it means that the magnitude of the load exerted by
this load per meter is a 5 Newton. प्रत्येक मीटरला किती आहे 5 न्यूटन आहे. मग तुमची डायमेन्शन किती असेल? सपोज दॅट युअर लेंथ इज अ 10 मीटर, means how many total load will be there? How much total load will be there? If length is a 10 meter, then what could be the total load exerted by this 5 Newton per meter UDL? So this is the UDL of a 5 Newton per meter. So what is the total load acting on the beam AB? 50 Newton. 50 Newton. कसा काढला रे तुम्ही? अगदी बरोबर आहे. How you have calculated? 10 into Total 5. length 5 into 10 into 5. म्हणजे तुम्ही काय केलं? इंटेन्सिटी ऑफ लोड केलं. intensity of Multiply केला. तुम्ही काय केलं इथं? तर इंटेन्सिटी घेतली लोडची, ती किती होती? 5 न्यूटन पर मीटर. 5 Newton. आणि Yes, sir. मल्टिप्लिकेशन केलं तुम्ही लेंथ ऑफ द बीम, Length that is the 10 meter. span we can say, that is nothing but the 5 into 10, 10. that is 50. equals to 50. आता युनिट सांगा बरं काय असेल? युनिट सांगा, युनिट काय असेल? Newton. न्यूटन Newton. की न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर की न्यूटन मीटर स्क्वेअर? Newton meter square. Newton meter square. Meter न्यूटन square. मीटर स्क्वेअर. Newton meter square. हाँ. We will see now how come it's to be. 5 चं युनिट काय आहे रे? Newton meter. I will Newton meter. write here न्यूटन मीटर into स्पॅन म्हणजे लेंथ किती आहे ती? 10 मीटर आहे. युनिट काय आहे त्याचं? Meter. मीटर आहे. मग काय होईल सांगा आता इथं? मीटरला Newton. मीटर कॅन्सल. मग काय शिल्लक राहिलं? न्यूटन येते. न्यूटन. 50 Newton. न्यूटन झाला की नाही आहे? म्हणजे टोटल हा. लोड किती झाला? 50 न्यूटन झाला. 50 Means तेच if we म्हणलं. want to calculate its a point load, Newtonच येते. आपला टोटल लोड म्हणजेच काय झाला? हा तुमचा झाला पॉइंट लोड. इफ यू वांट टू कन्वर्ट दॅट टू द पॉइंट लोड, तेच म्हणलं. then its a point load will be equals to intensity into the span. Span means the length over which that uniformly distributed load is acting. स्पॅन म्हणजे इथं काय आहे? तर ती डायमेन्शन त्या बीमची जिच्यावरती लोड ऍक्ट होतोय, तर दॅट इज अ 50 न्यूटन. मग जर का पॉइंट लोड 50 न्यूटन असेल म्हणजे टोटल लोड झाला आपला तो, त्याचा पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन म्हणजे पॉइंट लोडचा पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन कुठे असेल रे? मग पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन मी काय केलं बघा, पहिला आपल्याकडे काय होतं? हा टोटल लोड होता. ए पासून सुरू झाला होता तो कुठपर्यंत होता? तर तो आपला बी पर्यंत होता. असा हा स्टार्टिंग फ्रॉम ए अँड एंडिंग ऍट बी. इट्स इंटेन्सिटी वॉज 5 न्यूटन पर मीटर. दर मीटरला त्याचं जे टोटल मॅग्निट्यूड होतं ते किती होतं आपलं? 5 न्यूटन एवढं होतं. मग आपण काय केलं? त्याचा टोटल लोड काढला. ही इंटेन्सिटी म्हणजे काय असते? याची हाईट असते थोडक्यात. याची जी हाईट आहे ती किती आहे? 5 न्यूटन पर मीटर आहे. त्याला आपण मल्टिप्लाय कशाने केलं? लेंथने केलं. म्हणजे थोडक्यात काय केलं आपण इथं? तर याचा एरिया काढला. लेंथ इंटू हाईट वी कॅन से और विड्थ वी कॅन से. ते किती झालं? 10 into 5 दॅट इज अ 50 झालं. मग जर का याचा पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन आपण घेतला म्हणजे मला काय करायचं आहे? याला प्युअरली कन्वर्ट करायचं आहे. कशामध्ये? पॉइंट लोड मध्ये. तर म्हटलं. तो पॉइंट लोडचा पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन कुठं असेल? ए ला असेल की बी ला असेल की इन बिटवीन कुठेतरी असेल? पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन म्हणजेच त्याचा आपल्याला काय करायचं आहे? सेंटर काढायचं आहे. मग तो सेंटर कुठं असेल? H and B च्या बरोबर एबीचा मध्ये. सेंटर म्हणजे center. बरोबर की नाही? एबीचा सेंटर. अरे याचा आपल्याला पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन म्हणजे काय करायचं? जर का आपण त्या पॉइंटला अप्लाय केलं तर जेवढा लोड अगोदर असं असताना म्हणजे युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड लोड असताना ए च्या ठिकाणी ऍक्ट होत होता, तेवढाच लोड ज्यावेळेस आपण पॉइंट लोड 50 न्यूटनचा अप्लाय करू तेव्हा सुद्धा ऍक्ट होईल. म्हणजेच कुठे ऍक्ट होणार आहे? त्यांचा टोटल लोड हा सेंटरला ऍक्ट होणार आहे. इट मीन्स that load or point load will be going to act exactly at the center point of this UDL. येस सर. म्हणजेच मग त्याचं डिस्टन्स किती असेल रे? ए पासून आणि बी पासून? 1/2. 1/2. 5 म्हणजे इथं 5. 10/2 is equal to 5 meter. That is a 5 meter. L by 2 meters or a 5 meters we can say from both the ends. So point of application for UDL is equals to span. म्हणजे जेवढ्या डिस्टन्स वरती तो ऍक्ट होतो तो अपॉन 2.
that is equals to 10 by 2, that is a 5 meter from both the ends, from A and B. Why is it so? Because this load is acting over a total span of AB. हा पूर्णपणे AB ह्या स्पॅन वरती ऍक्ट होत होता, म्हणून आपण A पासून 5 मीटर्स घ्या किंवा B पासून 5 मीटर्स घ्या, त्याचं मॅग्निट्यूड कसं असणार आहे, तर ते तिथं सॉरी लेंथ जी असणार आहे ती लेंथ कशी असणार आहे आपली, सेम असणार आहे. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. I would like to take another one example of the same. Okay, so that the idea will be the clear. Suppose that once again the beam AB is there and the load acting over the same is from end A. I would like to consider likewise. Okay, so this is the load I have considered over here, and I would like to consider, we will consider that its ends as A and B once again. So beam AB is there. Once again we'll consider the span of the beam as a 10 meters, total span 10 meter, and the span over which that UDL is acting, that I would like to consider as a 5 meters, and a remaining is a 5 meters. It means total span will be of a 10 meter. Once again we'll consider at A there is a hinge support, and at a B there is a roller support. Okay, then the intensity of the UDL, this is the uniformly distributed load. इथं जेवढी हाईट आहे तेवढीच त्याची हाईट प्रत्येक ठिकाणी आहे, बरोबर. So I would like to consider its intensity as now 10 Newton per meter. So intensity of this UDL is now 10 newtons per meter. Okay, now tell me firstly the point load or a total load of this UDL. हा किती असेल रे पॉइंट लोड याचा? 1000. 1000. तुला हा किती असेल? 50. कसं आणलं रे बाळा? Intensity into span, na sir? Exactly. It's Intensity. 5 into Just a minute, I would like to write over here. Intensity of that UDL into the span over which it is acting. 10 into 5 10 Newton per meter आहे. So intensity is the 10 into into 5 is span. equal to 50 Newton. किती आहे span? 5 meter. 5 मीटर. तो फक्त 5 मीटर वरती आहे की नाही आहे? So that Yes. will once again a 50 Newton. This is the point load of this 10 Newton meter UDL. Now tell me point of application. कुठं असणार point of application? Point of application UDL चा नेहमी त्याच्या स्पॅनच्या Span of असतो. half. डायमेन्शन निम्म्यावरती असणार. Span by 2. That is span Span by 2. 5 by 2 is equal to 2.5. 2.5. 2.5 कुठून आहे? 2.5. कुठून कोणत्या एंड पासून? बी पासून की सी पासून? 2.5 फ्रॉम A पासून सर. A पासून सर, A पासून. दॅट इज फ्रॉम ए. म्हणजे जर का आपण याचा पॉइंट लोड कॅल्क्युलेट केला तर तो त्याचा पॉइंट लोड हा बरोबर या 5 मीटरच्या हाफला असणार, म्हणजे 2.5 मीटरला. सपोज दॅट dimension is a 2.5 meter at this point. It means that the load is point load of the same will be a 50 Newton, and it is going to act exactly at the center point of the 5 meter span. जेवढ्या डायमेन्शन वरती तो लोड ऍक्ट होतो तेवढ्या डायमेन्शन वरती तो अप्लाय होणार, बरोबर. तर कन्सिडर नाव दॅट अनदर वन UDL इज देअर. तो कुठून स्टार्ट होतो? इथून स्टार्ट होतो असं मी कन्सिडर करतो. And this UDL is acting over a remaining span of a 5 meter length. Okay, now tell me how much magnitude you want to go for. त्याची इंटेन्सिटी किती घ्यायची सांगा? 20 Newton per meter. 20 Newton per meter you will consider. Okay, and it is acting over this one. हे काय झालं आपलं फर्स्ट पार्ट साठी झालं. तर मला सांगा हा 20 Newton per meter हा जो UDL आहे तो किती मीटर डिस्टन्स वरती ऍक्ट होतो रे?
5 मीटर. 5 meter. 5 मीटर. 5 मीटर. म्हणजेच पॉइंट लोड ऑफ दिस 20 न्यूटन पर मीटर इज इक्वल्स टू वन्स अगेन काय असणार, इट्स इंटेन्सिटी इंटू स्पॅन असणार. Yeah. बरोबर. Yes, sir. इंटेन्सिटी इज 20. 100. हा, सो हाऊ मच 200 at 400? 100. It's 100. 100. 100. Okay, and it's a point of application. कुठं असेल रे? B पासून 2.5 अंतरावर. That is equal to 2.5. span by 2. तर स्पॅन कुठून आहे तो या By point 2. इथपर्यंत आहे. म्हणजे किती Yes, झाला? sir. 5 मीटर झाला. So 5 5 मीटर by 2, 5. that is a 2.5 2.5 meter 2.5 from B. from B, we can say. B. from B. So this will be from B. point B. Okay, it means that if you want to have a point load of the same, it is going to act exactly at the half of the span, that is a 2.5 meter. B पासून 2.5 असेल तर इथून किती असेल? 2.5. Obviously 2.5. 2.5 because it is acting 2.5. exactly at the center. So this is our 100 Newton. Is it clear now about the UDL? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now the next, that is a third type of the loading, or the load is nothing but the uniformly varying load. आपण आता uniformly distributed बघितला. Now the next one is a uniformly varying load. याच्यामध्ये काय असेल रे? uniformly varying load मध्ये it is also called as UVL. UVL. UDL मध्ये काय होतं रे बाळांनो? UDL मध्ये काय होतं? Load है uniformly distributed. लोड हा युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड होता, किंवा त्याची जी इंटेन्सिटी जी होती ती इंटेन्सिटी कशी होती? इंटेन्सिटी कशी होती? Uniform. युनिफॉर्म थ्रू आउट द स्पॅन. जेवढ्या स्पॅन वरती तो ऍक्ट होत होता तेवढ्या स्पॅन वरती त्याची इंटेन्सिटी ही युनिफॉर्मली होती, युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड होती. तर मला सांगा, मग युनिफॉर्मली व्हॅरिंग लोड असेल तर याचा अर्थ काय होतो? इंटेन्सिटी वेगवेगळी. Uniformly intensity वेगवेगळी. होतात. जर का वेगवेगळी इंटेन्सिटी असेल तर वेगवेगळी इन द सेन्स कशी वेगवेगळी असेल? मग प्रत्येक इंटेन्सिटी मधलं वाढणारी असेल. डिफरन्स सेम असेल. चेंज युनिफॉर्म असेल. सेकंड एंड इनक्रीज Increase होईल. वन सेकंड हा. वन एंड ह्याचा 0 असेल आणि सेकंड एंड इनक्रीज होत गेलेला असेल. एका एंडला कमी असेल, दुसऱ्या एंडला जास्त असेल, असं असेल का रे? बघा जस्ट मिनिट. No, sir. मी 0 पकडतो. एक मिनिट. I would have to go for just a minute. We will check that, cross check. Just a minute. Will it be like this? No, sir. Is No, this sir. a uniform variation? Variation is a uniformly varying. Change आहे, बदल आहे, पण कसं आहे? युनिफॉर्म आहे. That change may be in an increasing order or maybe the decreasing order, but it should be a uniform, isn't it? So now tell me, then which type of the load will be there, or how we will be able to show it correctly? Inclined surface ला. Straight line inclined. Straight line incline असेल. Inclined. जस्ट मिनिट हा, चेक करा तुम्ही. आम्ही जे डायग्राम काढतो ती बरोबर आहे का बघा. Will it be like this? Yes. की इथं असंही असेल? बघा असं असेल का? बघा असेल का? If this is a straight line, it means that the slope of this line at each and every point, incline आहे पण straight line आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, तर या लाईनचा स्लोप आपण कुठं जरी घेतला तर तो कसा असणार आहे? सेम असणार आहे.
जर का स्लोप सेम असेल म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, जे व्हॅरिएशन आहे ते कसं आहे, युनिफॉर्म आहे, डायरेक्ट व्हॅरिएशन आहे. एक्स वाढला की वाय बरोबर त्याच प्रमाणामध्ये वाढतोय, बरोबर आहे का? म्हणजेच या केसमध्ये जे लोडिंग असणार, समजा डिरेक्शन डाऊनवर्ड आहे त्याचं, तर ते लोडिंग जे असतं आपलं त्याला आपण युनिफॉर्मली व्हॅरिंग लोडिंग किंवा युनिफॉर्मली व्हॅरिंग लोड असं म्हणतो. मग मला सांगा याची इंटेन्सिटी इथं किती असेल रे, पॉइंट ए ला? 0. इट विल बी 0. 0 न्यूटन मीटर, कारण इथं काय दिसतंय का आपण डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट टच पॉइंट आहे. Okay, we'll consider once again the span of this beam as a 9 meters. मी 9 मीटर हा त्याचा स्पॅन पकडतोय आणि याची इंटेन्सिटी इथं किती असेल रे? मॅक्झिमम मॅक्झिमम. सांगा किती घेऊ द्या मॅक्झिमम. 10 want to go for 10. 10. 10 Okay, Newton. we'll consider that as a 10 न्यूटन पर मीटर. ती कुठं आहे? इथं आहे, या पॉइंटला आहे. मॅक्झिमम 10 न्यूटन पर मीटर आहे. मग मला सांगा हा टोटल लोड किती येईल रे त्याचा? इथं 10 आहे, इथं 0 आहे, हे युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड आहे, सॉरी युनिफॉर्मली व्हॅरिंग आहे, टोटल स्पॅन 9 मीटर आहे. तर याचा पॉइंट लोड जर का मला काढायचा असेल किंवा टोटल लोड जर का काढायचा असेल तर तो किती असेल? एक मिनिट. ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द पॉइंट लोड और हाउ टू कॅल्क्युलेट द पॉइंट लोड ऑफ दिस युनिफॉर्मली व्हॅरिंग लोड. बोला काय करायला लागेल रे? जास्त वेगळं काय आपण करणार नाहीये. पाठीमागच्या केसमध्ये आपण काय केलं होतं? इंटेन्सिटी इंटू स्पॅन. इंटेन्सिटी इंटू स्पॅन. परंतु त्या पाठीमागच्या केसमध्ये जसं आपण इंटेन्सिटी इंटू स्पॅन केलं होतं त्यावेळेस इंटेन्सिटी सर्व पॉइंटला सेम होती, बरोबर? म्हणजे जिथं जी हाईट जी होती ती इथं 10 होती, इथं 10, इथं 10, याच्या प्रत्येक पॉइंटला टॉपला 10च होती आणि स्पॅन 5 होता. म्हणजेच हा आपला काय होता? एक रेक्टँगल होता आणि रेक्टँगलच्या आपण काय केलं? हाईटला लेंथने मल्टिप्लाय केलं. इथं हाईट म्हणजे इंटेन्सिटी होती आणि लेंथ म्हणजे त्याचा स्पॅन होता. आपल्याला त्याचा टोटल एरिया मिळाला. म्हणजेच हा भरीव आहे, हा लोड आहे, म्हणून आपण काय केलं? त्या 10 ला 5 ने मल्टिप्लाय केलं म्हणजे आपल्याला त्याचा टोटल लोड मिळाला त्या रेक्टँगलला. म्हणजेच काय केलं आपण? वी हॅव युज्ड द इक्वेशन ऑफ अ एरिया ओनली. इज इट करेक्ट? This intensity is nothing but the height and the span is nothing but the length. We got the total load or a point load for that case. Similarly, here also we have a particular type of a shape. कोणत्या टाइपचा शेप आहे रे हा? Triangle. राईट अँगल ट्रायंगल. Calculate the area of a triangle. 1/2 into base into height. 1/2 height. Base into into height. height. हे आपलं Base into- बेसिक इक्वेशन झालं, बरोबर? आता याला आपल्याला कन्वर्ट करायचंय. 1/2 इंटू बेस म्हणजे काय रे इथं आपल्या भाषेमध्ये? 9 मीटर. भाषेमध्ये तो स्पॅन आहे. Span, yes. इंटू हाईट Span म्हणजे into- काय? Intensity. Intensity of a load. See how simple it is. That is 1/2 equals to into 1/2 9 into 9 into 10. 9 into 10. 9 into 20. to 5 45. 45. 45 Newton. 45 Newton will be the point load of Point load. this uniformly varying load. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, the most important point is the point of application. So कुठं असेल रे point of application? सेंटरला असणार. डोंट वरी दॅट इट हॅज टू बी ऍट द सेंटर. मग सेंटर कुठं असणार त्या ट्रायंगलचा? एच्या ठिकाणी असणार की बी च्या ठिकाणी असणार की बरोबर ए आणि बी च्या मध्यंतरी असणार? कुठं असतो माहिती काय? आठवतंय काय? सेंट्रॉइड कुठं असतो? सेंट्रॉइड ट्रायंगलचा सेंट्रॉइड पॉइंट किंवा सेंटर पॉइंट प्लेन लॅमिनाचा ट्रायंग्युलरचा हा बरोबर 1/3 ऑफ द बेस असतो. कुठून? राईट अँगल पासून. तर राईट अँगल कुठं आहे? बी च्या ठिकाणी राईट अँगल आहे. म्हणजे बी पासून 1/3 ऑफ द बेस म्हणजेच 1/3 ऑफ द स्पॅन. स्पॅनला आपण काय म्हटलं होतं? बेस किंवा त्याला आपण लेंथ एल म्हटलं होतं. म्हणजेच काय?
इथं हा 1/3 ला असणार, b/3 ला. मग कुठं असेल? सपोज दॅट b/3 पॉइंट इज समवेअर एल्स हिअर. हा इथं कुठेतरी तो b/3 पॉइंट आहे. सिमिलरली याचं जे आपण हे एक्स ऍक्सिसचं डिस्टन्स काढलं ते किती आहे? b/3. कुठून? 90 डिग्री अँगल पासून. सिमिलरली वाय ऍक्सिसला जे त्याचं डिस्टन्स असणार, कोणतं वालं? हे वालं डिस्टन्स. हा, दिस वन आय वॉन्ट टू से. दिस डिस्टन्स इज ऑल्सो 1/3 ऑफ अ हाईट. म्हणजे सपोज दॅट दिस इज अ टोटल हाईट h of this load, then this point is at a distance of h/3. So this distance I would like to say as a h/3, and you have to remember this till CGMI. CGMI मध्ये आपण बघणार आहे ते कसं येतं ते. Yes, Okay. sir. So point of application for a triangle, that is a point of application of this point load of a triangular load, that is a uniformly varying load, is at a 1/3 of the base from the 90 degree angle or 1/3 of the height from the 90 degree angle. तर 90 डिग्री पासून हाईट असणार आहे, इकडे तर हाईट 0 असणार आहे. परंतु काय, बऱ्याच वेळा आपण इथून वरून पकडतो, अपेक्स पासून नाही पकडायचं, 90 डिग्री पासून व्हर्टिकली अपवर्ड पकडायचं. म्हणजेच काय असणार? इट विल बी ऍट अ 1/3 ऑफ द बेस, दॅट इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ द स्पॅन. आपण इथे त्याला बेसला काय म्हणतोय? स्पॅन असं म्हणतोय. So that is equals to 1/3 into किती आहे स्पॅन त्याचा? 9 मीटर्स आहे. That is equals to किती येणार ते? 3 मीटर्स फ्रॉम फ्रॉम 90 डिग्री. म्हणजे कोण आहे इथं? B. दॅट इज फ्रॉम B टुवर्ड्स द A. म्हणजे B पासून बरोबर इकडच्या साईडला तो 3 मीटर वरती असणार आहे. मग जर का आपण याची FBD घेतली, you will go for a free body diagram of this beam and a load only, then we will have a exact picture of the same. म्हणजे कसं असेल बघा ना, एक मिनिट. समजा हा आपला बीम आहे जो आपण वरती घेतला होता तो. इट्स अ स्पॅन टोटल इज अ 9 meters, and now we have converted this load to the point load. हा A च्या ठिकाणी आपला हिंज आहे, B च्या ठिकाणी रोलर आहे. म्हणजे A च्या ठिकाणी 2 डिरेक्शन असणार, एक Y डिरेक्शनची, दुसरी X डिरेक्शनची. येणारा लोड हा व्हर्टिकली डाऊनवर्ड आहे, म्हणजे Y रिएक्शनची डायरेक्शन ही व्हर्टिकली अपवर्ड असेल, RAY असेल ती. आणि दुसरी कुठली असणार आहे आपली? तर रिएक्शन अलॉंग द X एक्सिस, दॅट इज RAX. At the point B, roller is there. It always offers only one reaction perpendicular to the contact surface. पुन्हा एकदा लोड डाऊनवर्ड येतोय, म्हणजे रिएक्शन कशी असणार? कंपल्सरी व्हर्टिकली अपवर्ड असणार. रोलर एकच रिएक्शन देतो, त्याच्यामुळे काय असणार? RB असं लिहिणार. आता या केसमध्ये लोड हा X ऍक्सिसला ऍक्ट होतोय का रे? जो लोड आपण अप्लाय केला तो X ऍक्सिसला अप्लाय होतोय का? हो की नाहीये? Yes, sir. Yes, sir. होणार. अलॉंग द X होणार. ऍक्सिस हॉरिझॉन्टलला. नाही सर, Y axis ला होणार ते. तो प्युअरली Y ऍक्सिसला आहे, म्हणजे X कॉम्पोनंट त्या फोर्सचा 0 आहे. त्यामुळे RAX चं जे डिरेक्शन आहे, तुम्ही राईट साईडला घ्या किंवा लेफ्ट साईडला घ्या, ते तुम्ही समेशन FX केलं की ते 0च येणार. समेशन FX 0 मध्ये. त्याच्यामध्ये राहिलं काय? याचा पॉइंट लोड. तो कुठं होता? बरोबर पॉइंट B पासून 1/3 डायमेन्शनला होता. सो आय वुड लाईक टू कन्सिडर this point as a 1/3, that is a 3 meters from the point B, and magnitude is a 45 Newton. मग मला सांगा हा राहिलेला पोर्शन किती मीटर असेल रे? फ्रॉम एंड A. 6 meters. It will be a 6 meter because total span is a 9 meter. So this is nothing but the free body diagram of this UVL and the supports and the reactions. मग जर का इथं आपण समेशन FY घेतलं तर 2 अननोन आहेत, RAY आणि RB. ओके. आणि समेशन FX 0 घेतलं तर फोर्स आपला X ऍक्सिसला नाहीयेच, म्हणजे RAX तुम्हाला डायरेक्टली 0 मिळणार. दिस इज the rule of conversion of uniformly varying load to the point load and determination of its point of application. Now I would like to go for a combined load. किंवा combined load मध्ये काय असतं की युनिफॉर्मली व्हॅरिंग लोड आणि युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड लोड या दोघांचं कॉम्बिनेशन असेल असं आपण कन्सिडर करणार आहे. ओके.
आपण काय कन्सिडर करणार आहे इथं, तर इन कॉम्बिनेशन वी आर गोइंग टू अज्युम दॅट देर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड लोड अँड युनिफॉर्मली व्हॅरिंग लोड. मग ते कसं असेल, सपोज दॅट फर्स्टली आय वुड लाईक टू कन्सिडर द एंड पॉइंट्स फॉर द बीम as A and B. A we will consider as a roller over here for this case, and at the B we will consider as a hinge. मी B च्या ठिकाणी hinge consider करतोय, A च्या ठिकाणी roller करतोय. आपण कसं consider करू शकतो, आपण आपला assumption आहे. Total span I would like to consider as a 10 meters. हा जो total span आहे A to B वाला, that I would like to consider as an 10 meters. ओके. आणि तर याच्यावरती जे लोडचं कॉम्बिनेशन आहे ते या प्रकारचं आहे. तर तुमचं तुम्ही जज करायचं मला, कुठला UDL आहे, कुठला UVL आहे, काय कॉम्बिनेशन आहे ते तुम्ही सांगायचं मला. ओके. जस्ट आय वुड लाईक टू गो फॉर दॅट स्केच फर्स्टली अँड देन यू विल टेल मी. This is the one of the load I have considered over here. Triangle nahi. Okay, just a minute. And another one I would like to consider in combination to this, from this corner point to this apex one. Okay, exactly it has consider करूयात आपण. Intensities I would like to consider here as a 10 newtons per meter. This intensity is at this corner, whereas this I would like to consider as a 30 newtons per meter at this corner, and the loads are acting vertically downward. Okay, now tell me how to calculate the point load of such type of the loadings. या टाइपच्या लोडिंगचा आपल्याला पॉइंट लोड आणि पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन्स काढायचे असतात. कसे काढता येतील आपण सांगा बरं आता. द डिरेक्टिंग डाउनवर्ड. एनीवन? If you have understood the previous part, then it's not that much difficult. It's a simple. बोला कसं काढता येईल रे? Anyone? How to convert it to the point loads? तर या केसमध्ये काय आपल्याकडे आपल्याला हा आता ऍक्च्युअली कसं केलेलं असतंय, त्यांनी आपल्याला असं कलर कोडिंग वगैरे केलेलं नसतंय, परंतु मी काय केलं, तुम्हाला कलर कोडिंग करून दिलं जेणेकरून फर्स्ट एक्झाम्पल आहे लगेच आपल्याला अंडरस्टँड व्हावं. सो व्हॉट I did here, I had this color force that is of a uniformly distribution. त्याची इंटेन्सिटी मी किती दाखवली, इथं 10 न्यूटन पर मीटर आहे, म्हणजे या कॉर्नरला किती असेल रे त्याची इंटेन्सिटी? 10 Newton per meter. 10 Newton per meter. कितीच असेल सर? दिस विल बी 10 न्यूटन पर मीटर, कारण आपल्याला ही स्ट्रेट लाईन दिसते, कुणाला पॅरलल आहे, बेसला पॅरलल आहे, म्हणजे जेवढा लोड इथं इंटेन्सिटी असणार तेवढी इथं असणार की नाही, थ्रू आउट द लेंथ असणार त्याचं. मग जर का आपल्याला ज्या वेळेस असं कॉम्बिनेशन दिलेलं असतं त्यावेळेस काय करायचं, तर UDL आणि UVL या दोघांना सेपरेट करायचं. मग आपला 10 न्यूटन पर मीटर वाला कुठून आहे, इथून ते इथपर्यंत आहे, त्यानंतर कुठं आहे, इथून तिथपर्यंत, हा वेगळा करायचा. कशामधनं? या टोटल मधनं. मग जर का आपण वेगळा केला, आपण 10 कट केला, तर हे 30 दाखवते आपल्याला. हे 30 म्हणजे काय असतं, मॅक्झिमम इंटेन्सिटी दाखवली. त्यांनी आपल्याला इथं दाखवले का कुठून आहे कुठपर्यंत नाहीये. त्याचा अर्थ काय झाला, हे 30 न्यूटन मीटर जे आहे ते तुमच्या पॉइंट बी पासून आहे, इथून आहे ते. फ्रॉम दिस अप टू दिस इज अ 30 न्यूटन मीटर. ही इंटेन्सिटी कुठून आहे, बेस पासून ते अपेक्स पर्यंत आहे. मग त्याच्यापैकी आपण काय केलं, हा UDL कट केला, कितीचा, 10 न्यूटन पर मीटरचा, हा आपला UDL गेला. मग शिल्लक आपलं किती राहिलं, तर या बाजूचं शिल्लक राहिली की नाही हाईट याची, ती कुणाची आहे, UVL ची आहे. 20 Newton per meter. 20 Newton per meter. Okay, it means that here we will be required to firstly 100 आहे मग सर. required to separate the loads into the UDL and UVL. म्हणजे हा आपला काय झाला, युनिफॉर्मली
डिस्ट्रीब्युटेड लोड झाला त्याला आपण युडीएल असं म्हटलं सॉरी आणि जो टॉपचा झाला तो काय झाला आपला युनिफॉर्मली Vary. कॅरिंग लोड झाला. आता आपण पॉइंट लोड काढताना कसा काढणार पॉइंट लोड ऑफ युडीएल आणि पॉइंट लोड ऑफ युव्हीएल दोघं सेपरेट काढणार. सो हिअर फर्स्टली विल गो फॉर अ पॉइंट लोड ऑफ बोला कोणाचा घ्यायचा युडीएलचा घ्यायचा की युव्हीएल घ्यायचा UDL. युडीएल UDL. ओके. So point load of a UDL is equals to 10 into 10. span. Intensity into span. Intensity into span. जर का इंटेन्सिटी इंटू स्पॅन लक्षात राहीना तर काय करायचं सरळ सरळ त्याची जी काही लेंथ आहे लेंथ इंटू हाईट करायचं. सो इंटेन्सिटी इज 10 इंटू 10 into 10. 10 that is 100 Newton. 100 न्यूटन. Newton. तर याचा पहिला पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन काढायचा कोणाचा या युडीएलचा पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन कुठं असतो युडीएलचा पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन इंटरला. सेंटरला म्हणजे हाफ ऑफ द स्पॅन असते की नाही ते that is the 5. span is 10 meter by 2 that is a 5 meter. हे कुठून असणार from both the ends from A and B. B. I would like to write here 5 meters from A and B. Is it clear about this UDL? Yes, sir. Yes, sir. Now we Yes, will go for the UVL. दूसरा कोणाचा आहे UVL. UVL चा. So firstly we'll go for point load Load of U. of UVL. UVL. that is equals to बोला पहिला फॉर्म्युला सांगा 100 into base into height. हाँ, half intensity base into into height. Into That height. is equal to 1/2 triangle आहे into ट्रायंगल म्हटलं की 1/2 बेस इंटू हाईट दॅट इज अ 1/2 इंटू बेस म्हणजे स्पॅन And into intensity. density. हाईट म्हणजे इंटेन्सिटी. So that is equals to 1/2 1/2 into 10 into 20 Into 20. 10 into into 20 is equal to 100 Newton. is equals to 100 Newton. Newton. Okay. Now what else remain? Point of application. Point of Point of application. UVL. तो कुठं असतो रे पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन त्याचा UVL चा 1/3 1/3 upon 90 degree. base and head. Base 1/3. पण कुठून 90 डिग्री असलेला कोण 90 degrees. 90 degree. एक्झॅक्टली 90 डिग्री पासून पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन इज इक्वल्स टू 1/3 of a base or a span Span. from 90 degree 90 degree angle that is equals to 132 span किती आहे 10 मीटर आहे 10. It is a 3.34 3.334 meters from the 90 degree angle कुठे येईल रे याच्यामध्ये A च्या ठिकाणी कितीच्या ठिकाणी बी B च्या ठिकाणी. बी पॉइंट B पॉइंट येणार ना हा इथे येणार B पॉइंट म्हणजे फ्रॉम B it will be toward this side that is from B end we can say. Okay, now I would like to show both of those loads on this our given diagram. आता पहिला कोण असेल आपला तर पहिला लोड म्हणजे जो आपण UDL चा काढला तो कुठे आहे हाफ ऑफ द स्पॅन. सो आय वुड लाईक टू अज्युम दॅट द हाफ ऑफ द स्पॅन इज समवेअर एल्स हिअर. इथे कुठेतरी असं मी अज्युम करतो and it is acting किंवा याच्यावरतीच येईल बरोबर बरोबर आहे का. So I'd like to consider the half of the span as a somewhere else here and the load is acting at this point. How much it is 100 Newton Newton. and its a span is a 5 meters from both the ends. This is 5 meter and remaining will be automatically 5 meter. Next 100 Newton कितीला आहे 3.33 मीटर ला आहे. कुठून आहे तो पॉइंट बी पासून आहे म्हणजे या इकडच्या साइडने 3.33. सपोज दॅट CG इज समवेअर एल्स हिअर. इथं कुठेतरी आहे म्हणजे काय असणार त्याच्यामधून व्हर्टिकली डाऊनवर्ड लोड हा नेहमी कसा असतो व्हर्टिकली डाऊनवर्ड असतो पॉइंट लोड सॉरी वेट जास्त व्हर्टिकली डाऊनवर्ड असणार. सो दिस इज ऑल्सो 100 न्यूटन्स and its distance is a 3.334 meter from 90 degree that is from B. मी त्याला B/3 असं म्हणतो base by 3. Is it clear now? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So thank you for
patience listening and your keen attention. We'll start for the numericals related to the finding reactions at the supports or the loading various loading conditions in the next lecture. Okay, thank you.